کہ حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج جلوس پر پابندی عائد۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی۔ پابندی کا اطلاق جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام کے لیے کیا گیا۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج جلوس پر پابندی عائد۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پابندی کا اطلاق جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا۔ 18 اکتوبر کو ریجن بھر میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے امتحانات بھی ملتوی۔ تعلیمی بورڈ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کرے گا۔ فیصل آباد سمیت ریجن بھر میں 18 اکتوبر بروز جمعہ تمام سکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی۔ تعلیمی ادارہ حاضر رہے گا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب انٹرمیڈیٹ کے دوسرے سالانہ اور سپلیمنٹری امتحانات کے تحت 18 اکتوبر کو ہونے والے پیپر بھی ملتوی کر دیے گئے۔ مارننگ میں فزکس اور ہوم اکنامکس، ایوننگ میں جغرافیہ کا پرچہ ہونا تھا۔ تعلیمی بورڈ 18 اکتوبر کو ہونے والے پیپرز کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کرے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، موسم کے کروٹ بدلتے ہی فضائی آلودگی کا آفریت عوام کو اپنے لپٹ میں لینے لگا۔ فیصل آباد، ٹوبہ، جھنگ اور چنیوٹ سمیت ریجن بھر میں ایئر کوالٹی انڈیکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سموگ زدہ آب و ہوا میں سانس لینا محال ہو گیا۔ مکین سانس اور پھیپھڑوں کی موذی امراض میں مبتلا شہری حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں سے بھی عاجز آ گئے۔ پاکستان کے مانچسٹر فیصل آباد میں فضائی آلودگی کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس 251 تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ جھنگ میں صبح کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 156 ریکارڈ کیا گیا۔ چنیوٹ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 152 پوائنٹ ریکارڈ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 154 پوائنٹس رپورٹ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی چنیوٹ کے زیر اہتمام اسموک سے بچاؤ بارے آگاہی سیمینار کا انعقاد ہوا۔ ضلع بھر کے اسکول سربراہان، فوکل پرسنز نے شرکت کی۔ شرکاء کو اسموک بارے آگاہی مہم چلانے کے طریقہ کار پر تربیت فراہم کی گئی۔ اسکولز میں ڈینگی کی سخت سرویلنس کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ قاتل مچھر کے لاروا کی افزائش کو روکنا اور اس کے اسباب کو ختم کرنا بھی ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ علاج معالجے کے لیے شہری جائیں تو کدھر جائیں؟ ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی کے نئے ٹرانسفارمر کا معاملہ طول پکڑ گیا۔ احمد ندیم کی رپورٹ دیکھیے۔ فیسکو حکام کی غفلت کے باعث مریضوں کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی کا نیا ٹرانسفارمر نہ لگنے سے آکسیجن پلانٹ فعال نہ ہو سکا۔ ہسپتال میں ٹرانسفارمر نصب نہ ہونے پر جہاں ایک طرف 300 مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں تو دوسری طرف ہسپتال انتظامیہ کو بازار سے آکسیجن کی خریداری پر لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادائیگی کے باوجود فیسکو حکام ٹرانسفارمر نصب نہیں کر رہے۔ شہری خصوصاً مریضوں کے لواحقین نے انتظامیہ سے آکسیجن پلانٹ جلد فعال کرنے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے باسیوں کے لیے مہنگائی کا ایک اور طوفان۔ مونگ دال کی بھی غریب کے سینے پر مونگ دلنے لگی۔ شامی ٹکی، آلو چھولے یا سموسے اور پکوڑے بنانے ہیں تو پہلے سوچ لیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ دال مونگ اور دال چنا 25، کالے چنے 20 اور بیسن 55 روپے فی کلو مزید مہنگا۔ دودھ اور دہی کی قیمتوں میں بھی 10 روپے کلو اضافہ۔ کالے چنے 360 روپے، دال چنا 380، دال مونگ کی نئی قیمت 310 روپے پر پہنچ گئی۔ بیسن 380 روپے کلو تک دستیاب ہوگا۔ دودھ 10 روپے اضافے کے بعد 160 روپے لیٹر، دہی 10 روپے مہنگا ہو کر 170 روپے کلو ہو گیا۔ دوسری جانب سفید چنا 10 روپے کمی کے بعد 320 روپے، دال ماش 25 روپے کمی کے بعد 470 روپے کلو پر آ گئی۔ دال مسور کی قیمت 5 روپے کمی کے ساتھ 285 روپے کلو مقرر۔ چاول باسمتی کی قیمت 15 روپے نیچے آ گئی، اب 255 روپے کلو ملیں گے۔ چاول ایری 2 روپے اضافے کے بعد 135 روپے کلو ہو گئے۔ پرائس کنٹرول کمیٹی نے اشیاء خور و نوش کی نئی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ عام آدمی کی سواری مزید مشکل ہو گئی خریداری۔ پاک سوزوکی موٹرز نے اپنی GD 110S اور GS 150 موٹر سائیکلوں کی قیمت میں 7,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ پاکستان سوزوکی موٹر کمپنی نے اپنی موٹر بائکس کی قیمتیں 7,000 روپے تک بڑھا دیں۔ نئی قیمتوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ کمپنی نے اپنے ڈیلرز اور شو روم مالکان کو خط جاری کر دیا کہ GD 110S کی نئی قیمت 7,000 روپے اضافے کے بعد 3,59,000 روپے مقرر کر دی گئی۔ پہلے قیمت 3,52,000 روپے تھی۔ سوزوکی
की GS 150 की नई कीमत 3,89,000 रुपए हो गई। खत में कहा गया है कि कीमतें बगैर किसी नोटिस के तब्दील की जा सकती हैं और मोटरसाइकिल की डिलीवरी के वक्त कीमत का इतलाक होगा। किसी भी हुकूमती टैक्स का बोझ सारिफ पर होगा। आपको नया मीटर चाहिए? जी हाँ। डिमांड नोटिस जमा करवाया? जी बिल्कुल। तो जल्दी किस बात की है? रुकें जरा, सब्र करें। ये पाकिस्तान है, सरकारी इदारा हो और ख्वारी आम शहरी का मुकद्दर ना बने, मुमकिन ही नहीं। फेस्को के पास मीटर्स की शॉर्टेज, टोबा के बासियों का मीटर भी शॉर्ट हो गया। मजीद तफसीलात मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट में। फेस्को के पास मीटर्स की किल्लत शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। टोबा टैक्सिंग में 4,000 शहरी डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद बिजली कनेक्शन के लिए रुल गए। तवील इंतजार की अजियत मुकद्दर बन गई। कहते हैं पैसे भी जमा करा दिए, फेस्को दफातर के चक्कर लगाते जूतियां घिस गई, लेकिन हुक्काम बस से मस नहीं हो रहे। हमने डिमांड नोटिस जमा करवाए हुए हैं, 4 माह हो गए, लेकिन हमारे अभी तक ना मीटर नहीं आ रहा है। हम हफ्ते में 2 दफा आते हैं चक्कर लगाने इधर, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते। हम इधर बैठ बैठ के चले जाते हैं। उधर फैसलाबाद में बिजली की साथ बंद और तारीख में तोसी न करने पर सार्फिन शदीद परेशान। वजारत पावर डिवीजन पर बरस पड़े, कहते हैं किस्त की सहूलत भी नहीं मिल रही, जुर्माने अलग से भर रहे हैं। नेपरा रिलीफ की बजाय मुश्किलात बढ़ा रहा है। शहरियों ने फेस्को हुकाम से मीटर्स की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अवैस अली के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41। असातिज़ा का तवील एहतजाज और हड़तालें सरकार पर बेअसर, हुकूमत इब्तदाई तालीम की जिम्मेदारी से जान छुड़ाने के लिए पुरअज़्म। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का अमल तेज कर दिया। पहले मरहले में 86 स्कूल की निष्कारी, सेकंड फेज में 61 प्राइमरी स्कूल प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए जाएंगे। थर्ड फेज के लिए भी 80 स्कूलों की लिस्ट तैयार। जिला चिनौट से 220 स्कूल प्राइवेट सेक्टर संभालेगा। सेकंड फेज में प्राइवेट सेक्टर को दिए जाने वाले स्कूलों में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पथराकी, कोट मिर्जा, बल्लोका, धूसरी, बाबू राय और कोट सरवर शामिल। धल्लोवाला, अरसाबुल्ला, जानिशा, यक्के की, यक्केवाला, बासुआना प्राइमरी स्कूल शामिल। पीलोवाल, सईदा के स्कूलों की भी निष्कारी होगी। मोजाकुल, घरीनगर, मुमताजाबाद, भाईवाल, आलमवाला, झलार, मेहरशाह, शामलाट व नोका, ठठी खुदायार, कोठा शाह बहलोल और भोदरावाला के स्कूल शामिल। नंदी कांडीवाल, मोजा खड़कन, कोट आलियाना, नवा कलोका समेत दीगर प्राइमरी स्कूल भी प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। महकमा तरीन के मुताबिक थर्ड फेज में 80 प्राइमरी स्कूल प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने के मामले पर तेजी से काम जारी है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और अब आपको बताएं, तरक्याती बजट का रुख सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तरफ मोड़ दिया गया। मामूल के तरक्याती मंसूबे मुतासिर दही इलाकों की सड़कों और वाटर सप्लाई स्कीमों पर भी काम रुक गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौंसल को तरक्याती मंसूबों पर फंड्स लगाने से रोक दिया गया। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल फैसल शहजाद का कहना है कि हुकूमत ने अरबों रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस किए थे। जिला कौंसल में मौजूद बेशतर फंड्स सफाई के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। तरक्याती काम हुकूमत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं हो सकेंगे। तरजीही बुनियादों पर किया जाने वाला काम डेप्यूटी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत कर दिया गया है। ऑन द अदर हैंड आपके पास मकुआना था। मकुआना एक ऐसा बड़ा इशू बन चुका हुआ था जो 25 से 30 सालों पहले जब उसमें सिविल लाइन डली थी तो उसके बाद उसकी कभी सफाई ही नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल तौर पे क्लियर करवा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो हमारा जहाँ पे हमें इमरजेंसी बेसिस पे काम होता है वहाँ हम फौरी तौर पे जो है वो काम शुरू करवा देते हैं और बाकी जगह जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है हम उसको फॉलो करते हैं। सफाई की आड़ में दही इलाकों में काम करने से सड़कों की तामीर मुरम्मत और वाटर सप्लाई स्कीमों पर काम बंद हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, कहीं स्कूलों की निजकारी तो कहीं इमारतों के फंड्स रोक लिए। अब सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस में सरबराहों की अदम तैनाती परेशानी का सबब। फैसलाबाद, झंग समेत पंजाब के अपग्रेड होने वाले 1227 सरकारी स्कूल 4 साल से मुस्तकिल सरबराह के मुंतजिर। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखेंगे। हुकूमत की सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में मुस्तकिल सरबराहान की तैनातियों में अदम दिलचस्पी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के अपग्रेड होने वाले 1227 स्कूलों को 4 साल बाद भी सरबराह न मिल सके। पंजाब हुकूमत ने 2020 में 1227 स्कूलों को एलिमेंट्री से हाई में अपग्रेड किया था। ताहाल इनके लिए साइंस टीचर्स और हेड मास्टर्स की सीटें ही मंजूर न हो सकी। स्कूल साइंस और कंप्यूटर लैब से भी महरूम हैं। जिला जंग के 11 सरकारी कॉलेजेस में भी मुस्तकिल सरबराहों की तैनाती न हो सकी। गवर्नमेंट खवातीन कॉलेज जंग सदर और ग्रेजुएट कॉमर्स कॉलेज ग्रेड 20 के प्रिंसिपल से महरूम। शाहजीवना, रत्तामाता, शोरकोट, 18 हजारी में ग्रेड 19 के 9 प्रिंसिपल्स की सीटें खाली। जिला में असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस की सीट पर भी मुस्तकिल तैनाती न हो सकी। सरकार की डंग टपाऊ पॉलिसियों से तालीमी मेयार दिन ब दिन गिरने लगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को फौरी नोटिस लेकर स्कूलों कॉलेजेस में साजा और सरबराहान की खाली असामियां फौरी पुर करनी चाहिए।
چاہیے। کیمرامین قمر بوٹا اور رپورٹر محمد اویس کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹپکتی اور جھولتی چھتیں، بلڈنگ میں جگہ جگہ دراڑیں، پلستر اکھڑنے لگا۔ یہ فیصل آباد کا وومن ہاسٹل ہے یا بھوت بنگلہ؟ وومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے درجنوں مقیم خواتین کی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں ملازمت پیشہ خواتین کے لیے صرف ایک ورکنگ ہاسٹل، وہ بھی خستہ حالی کا شکار۔ ہاسٹل کی بحالی کے لیے 2 کروڑ کے فنڈز مقدس کر دیے گئے، لیکن 1 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، 1 روپیہ تک ہاسٹل پر نہ لگ سکا۔ 60 کی گنجائش والے ہاسٹل میں 46 خواتین رہائش پذیر۔ مقیم خواتین کے مطابق کمرے اور واش روم کی چھتیں گرنے کے قریب ہیں۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہاسٹل کی بلڈنگ خستہ حال قرار، اعلیٰ حکام بھی خاموش تماشائی بن گئے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ ریڑھی باندھوں نے سڑکوں پر تجاوزات کی پریکٹس کے بعد پبلک ٹوائلٹس پر بھی قبضے جما لیے۔ متعلقہ ادارے سہولت کار بن گئے، شہر کے بیشتر پبلک ٹوائلٹ گوداموں میں تبدیل۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر فیصل آباد کی مصروف 3 شاہراہ سرگودا روڈ پر واقع پبلک ٹوائلٹس متعلقہ محکمے کی ملی بھگت سے ریڑھی بانوں کی اماج کا بن گئے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس پر باقاعدہ تالے ڈال دیے گئے، جنہیں ریڑھی بان ذاتی سامان رکھنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ کہیں وزن کرنے والا کنڈا تو کہیں لاؤڈ سپیکر پبلک ٹوائلٹس کی کہانی بیان کرنے لگے۔ شہری کہتے ہیں اعلیٰ حکام متعلقہ محکمے کی غفلت کا نوٹس لیں۔ یہ جو پبلک ٹوائلٹ ہے نا، یہ کھلنے چاہیے، اور اس کے سامنے جو یہ اشیاء خرد و نوش لوگوں نے لگا رکھی ہے، یہ چیزیں ہٹانی چاہیے۔ اور یہ ایمرجنسی اسی لیے ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ لیڈیز بھی ہوتی ہیں اور کوئی مریض بھی ہوتا ہے، تو اگر یہ کھلا نہ ہو تو وہ بیچاروں کو تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے، تھوڑا کیا بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے پبلک ٹوائلٹس کا قبضہ چھڑوانے اور فعال کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ثانیہ 9 مئی سے متعلق کیس کی سماعت، خصوصی عدالت سے غیر حاضری پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی ضمانت خارج۔ سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں ثانیہ 9 مئی کے مقدمات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اور سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی جانب سے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی گئی تھی، جس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ہو رہی تھی۔ چنیوٹ میں محکمہ صحت نشہ آور ادویات کی فروخت کے خلاف حرکت میں آ گیا۔ جنگ میں تجاوزات مافیا کی شامت، انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن۔ فیصل آباد میں فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف سرگرم عمل۔ چنیوٹ میں سٹی 41 کی خبر پر محکمہ صحت کا کریک ڈاؤن۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر خوشنود حسین نے میڈیکل سٹورز کے خلاف ایکشن لے لیا اور 6 کے چلان کر دیے۔ کہتے ہیں نشہ اور ادویات کی فروخت ہر قیمت پر روکیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا، کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کا چلڈرن ہسپتال میں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے جلد قیام کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا ای خدمت سینٹر کا بھی دورہ، شہریوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر سلوت سعید نے چلڈرن ہسپتال جنگ روڈ میں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف آفیسر ضلع کونسل کو ہلال احمر ہسپتال میں قائم چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کی طرز کا چلڈرن ہسپتال میں بھی سینٹر قائم کرنے کا ہدف دے دیا۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر منصوبے پر غیر ضروری اخراجات نہیں ہونے چاہیے، فنڈز کو دانش مندی سے برائے کار لا کر سہولیات کی فراہمی کو ترجیحی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم سندھو کا ای خدمت سینٹر کا دورہ۔ ای خدمت سینٹر میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سینٹر میں 78 مختلف خدمات شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ پیپر لیس سسٹم کو اپنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اللہ گوندل کا تحصیل بوانا کا دورہ۔ ماڈل ولیج بائی پاس چونک تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کا وزٹ کیا۔ ماڈل ریڈی بازار، اراضی ریکارڈ سینٹر اور میونسپل کمیٹی کا بھی دورہ کیا۔ اے سی آفس میں کھلی کچہری لگائی، شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر حل کے احکامات دیے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے تحفظ ماحول و کلائمیٹ چینج کنول لیاقت کا دورہ فیصل آباد۔ ڈی گراؤنڈ مارکیٹ میں ماحول دوست شاپنگ بیگ تقسیم کیے۔ کنول لیاقت کی ایپٹما میں صنعت کاروں سے ملاقات۔ تفصیلات وقاص احمد بے کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے تحفظ ماحول اور کلائمیٹ چینج کنول لیاقت فیصل آباد پہنچی تو مشہور مارکیٹ ڈی گراؤنڈ کا دورہ کیا۔ شہریوں اور دکانداروں میں ماحول دوست شاپنگ بیگ تقسیم کیے۔ اس موقع پر کنول لیاقت کا کہنا تھا کہ اسموک سیزن سے قبل تمام بٹوں کا زگ زیگ ٹیکنالوجی پر چلنا لازمی ہے۔ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بٹے کرائے جائیں گے۔ شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اور رہی بات پلاسٹک بیگ کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی 75 مائکرون جو ہے وہ قانونی طور پر بالکل الاؤ ہے۔ اور ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ
100% ना सही, लेकिन फैसलाबाद में ये मैंने नाश्ता पॉइंट विजिट किए, इसमें काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने एप्टमा में सनतकारों से मुलाकात की। चेयरमैन बाऊ मोहम्मद अकरम ने मिसाल से आगाह किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने फजाई आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, फैसलाबाद में सिर्फ 18 फैक्ट्रियां कंप्लायंस पर चल रही हैं और 30 कंप्लायंस पर नहीं चल रही, जो माहौल दुश्मन है। चेयरमैन बाऊ मोहम्मद अकरम ने कहा कि एप्टमा ने करोड़ों रुपए खर्च करके कनार रोड पर पौधे लगवाए। एक ट्रीटमेंट प्लांट चिकेरा वाला चल जाए तो 70% दूसरा ट्रीटमेंट प्लांट सत्याना रोड पर बन जाए तो तमाम फैक्ट्रियां कंप्लायंस में आ जाएंगी। कितने फैक्ट्रियां हैं जो कंप्लायंस में है और कितनी नॉन कंप्लायंस पे चल रही हैं। वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं हम देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना लगाएं, भाई हमारा काम तो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस मुल्क से कहीं ना कहीं दुश्मनी जरूर कर रहे हैं। एक ट्रीटमेंट प्लांट अगर वो चल जाए, जिसका मैंने आपको निशानदेही की है, एग्रीड, तो जहां से आप आई हैं मुझे एक भी कंप्लेन नहीं रहेगी, आप अभी चलाएं और सबका आधे से ज्यादा मसला हल हो जाएगा। नंबर 2, हमारा जो अक्सर होता है कि जो दूसरी साइड है, सत्याना रोड वाली साइड है, वहां भी आप एक प्लांट लगवा दें मिलकर। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब हर तरह से माहौल को साफ सुथरा बनाने पर काम कर रही है। जल्द सूबे की फजा में मुस्बत तब्दीली आएगी। कैमरामैन राना दरीस के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद की जानिब से सर्ट चैलेंज 2024 का इनाकाद। तहसील सतह के फातहीन ने जिला सतह के मुकाबलों में इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। तफसीलात कामरान सईद की इस रिपोर्ट में। सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन फैसलाबाद में कम्युनिटी रिस्पांस टीम चैलेंज 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील लेवल के फातेह रजाकारों ने जिली सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इब्तिदाई मरहले में जिला भर के मुख्तलिफ कॉलेजेस, फैक्ट्रीज और 346 तहसीलों से 12,000 रजाकारों पर मुश्तमिल 1,000 से जायद टीमें तश्कील दी गयी, जिन्हें इमरजेंसी में मुतासरीन को तिब्बी इमदाद देने की तरबियत फराहम करके तहसील सतह पर मुकाबले कराए गए, जिनके फातहीन ने आज जिली मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल का कहना था कि रजाकार टीमों की तरबियत का मकसद इमरजेंसी में शहरियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए तैयार करना है। हमने कोई 346 यूनियन काउंसिल पे अपनी टीम्स ट्रेंड की हैं। फिर ये तहसील लेवल पे पहले कंपटीशन हुए हमारी 4 तहसीलों में, और वहाँ की जो बेस्ट टीम्स थी वो आज यहाँ पे हम उनके कंपटीशन हो रहे हैं। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये कि हम अपनी जितने भी नौजवान हैं, बच्चे और बच्चियाँ, उनको मुफीद शहरी बना सकें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो क्या कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दे सकें। खुदा ना खास्ता इमरजेंसी कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। तुलबा ने इमरजेंसी की सूरत हाल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके मुकाबलों में मुतासिर कुन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ये 1122 ये अदारा बहुत इफेक्टिव अदारा है और मेरे ख्याल में सब बच्चों और बच्चियों को इस अदारे में आना चाहिए, यहाँ की सर से, प्रोफेसर से सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जिंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है। छोटे कस्बों में जैसे हादसात हो जाते हैं, फिल वक्त वहाँ पे रेस्क्यू नहीं पहुँच रही या हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं है, तो बेहतर ये है कि आपके बच्चों को, आपके बड़ों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तकरीब के इख्तिताम पर इजहार ख्याल करते हुए एसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने रेस्क्यू 1122 के इक़दामात को सराहा। 1122 और 1124 जो है ये साथ साथ बने थे, लेकिन 1122 ने अपना एक बड़ा शानदार मुकाम बनाया और ह्यूमन सर्विसेज में इनकी जो खिदमात हैं वो काबिल तारीफ हैं। तकरीब में फैसलाबाद एयरपोर्ट की मैनेजर तस्नीम अख्तर ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि रजाकारों की तरबियत रेस्क्यू का बेहतरीन इक़दाम है। इवन हमारे एयरपोर्ट पे पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के 100% मुलाजमीन जो हैं उनको हमने बेसिक रिससिटेशन और लाइफ सपोर्ट की जो है वो ट्रेनिंग इनके थ्रू करवाई है। थैंक्स टू हिम फॉर दैट। और आज के कंपटीशन के हवाले से ये कहूँगी कि बच्चों में कम्पेटिटिवनेस नेकी के कामों में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हादिसात की सूरत में नौजवानों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत फराहम करना और बाहमी मुकाबलों का इनेकाद रेस्क्यू 1122 की जानिब से लायके तहसीन अमल है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ कामरान सईद, सिटी 41 फैसलाबाद।